to welcome you in the mighty name of Jesus. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் அனைவரும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். I trust and believe that God has brought us into a brand new day. இது புதிய நாள், கர்த்தர் இதுக்குள்ள எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆமென். So today we're going to be celebrating the theme of hope as we're in the midst of Advent. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்போது திருவருகை நாட்களிலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது Let's just begin by reading Psalms chapter 98. நாங்கள் இந்த வேளையிலே சங்கீதம் 98 நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். 1-3. Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. The Lord has made his salvation known and revealed his righteousness to the nations. He has remembered his love and his faithfulness to Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Psalms chapter 98 verses 1-3. கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்கள், அவர் அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார். அவருடைய வலதுகரமும் அவருடைய பரிசுத்த புயமும் இரட்சிப்பை உண்டாக்கினது. கர்த்தர் தமது இரட்சிப்பை பிரஸ்தாபமாக்கி தமது நீதியை ஜாதிகளுடைய கண்களுக்கு முன்பாக விளங்க பண்ணினார். அவர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்துக்காக தமது கிருபையையும் உண்மையையும் நினைவு கூர்ந்தார். பூமியின் எல்லைகள் எல்லாம் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பை கண்டது. ஹalleluya. Hallelujah. The verse says, sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. Amen. கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்கள், அவர் அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அங்கே வார்த்தை சொல்கிறது. ஆமென். So as we sing this first song, let's sing with that fire, sing with that joy. Amen. அந்த சந்தோஷத்தோடு கூட நாங்கள் அவருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுவோம். ஆமென்.
Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you. We praise you in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, that we can come into your presence and worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We praise you. We Glorify praise your you. Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you in the name of Jesus. This next song just talks about the infinite fights that we face in life. The amount of fights that we face in life, amen? And how இந்த God has brought அடுத்த us through. பாடல் சொல்லுகிறது எங்கள் வாழ்க்கையில நாங்கள் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களை குறித்து தான் அங்க இருக்கிறது. The fights and the issues, the conflicts, the problems. நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில போராட்டங்கள் அங்கே நடக்கிற வித்தியாசமான காரியங்கள் இவை ஒன்றை நாங்கள் சந்திக்கிறதை குறித்து தான் இந்த பாடல். இத்தனை போர்க்களம் வாழ்க்கையில் சந்தித்தேன். அத்தனை தோல்விகள் தாண்டியும் வென்றிட்டேன். பெரியாய் இயேசுவே வாழ்விலே சந்தித்தேன். தஞ்சமாய் சிலுவையில் நம்பிக்கை வைத்திட்டேன். புயலும் கடலும் என்னை ஓடிப் போயின்றாலும் இயேசுவே நம்பிக்கை என்று ஜெயித்து மீண்டும் வாழ்வேன். ஓ ஓ நாட்களே சந்திப்பேன். நீதிமான் என்பதை வாழ்ந்துதான் காண்பிப்பேன். நித்தமாய் சோர்வுகள் எத்தனை வந்தாலும் நித்தமாய் உம்மிலே சத்தமாய் சொல்லுவேன். புயலும் கடலும் என்னை ஓடிப் போயின்றாலும் இயேசுவே நம்பிக்கை என்று ஜெயித்து மீண்டும் exams we are fighting, whatever people are praying on our downfall, whatever people you are praying for, Father, whatever people you are praying for, we just pray that, Lord, you make a change today, Father. Lord, they have an impact on each and every fight that we face. Amen? This last song it says, we just want to be in His presence. We're caught up in His presence. Amen? கடைசி பாடல் சொல்லுகிறது அவருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் நிறைந்தவர்களாக அங்கே இருக்க வேண்டும் என்று இந்த பாடல் சொல்லி. That we just want to sit here at His feet. நாங்கள் அவருடைய பாதத்திலே நாங்கள் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று இந்த பாடல் சொல்லுகிறது. So just try and grasp the meaning of the song. இந்த பாடலின் அர்த்தத்தோடு நாங்கள் பாடுவோம். Caught up in your presence, I
just wanna sit here at your feet, caught up in this holy moment. Never wanna leave. One for blessings, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else to do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else to do. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet, caught up in this holy moment. Lord, we just come at you. We give you all the glory, Father. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, இந்த வேளை கூட சுவாமி, ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we've come unto your presence, Father. ஆண்டவரே, இந்த வேளையில கூட சுவாமி உலகமெங்கிலும் ஆண்டவரே, அப்பா அநேக அசம்பாவிதங்கள் ஆண்டவரே, சுவாமி கொலைகள் ஆண்டவரே, அப்பா அவங்க துப்பாக்கிச் சூடுகள் நடைபெறுகிற இந்த நேரத்திலும் கூட சுவாமி ஆண்டவரே, உமது சமூகத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, there's many conflicts, many gun shootings in this world, Father. We're here to pray for these things. ஆண்டவரே சுவாமி அப்பா பிதாவே, அப்பா அந்த அமெரிக்காவில் நடந்த ஆண்டவரே அசம்பாவிதங்களுக்காக ஆண்டவரே, அப்பா அந்த ஜனங்களுக்காக ஆண்டவரே சுவாமி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. So we pray for each and every disgusting issue or problem or shooting that's happening in America, Father. ஆண்டவரே சுவாமி அந்த ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீ தாமே சுவாமி அவர்களை ஆண்டவரே தேற்றி ஆற்றி வழிநடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. Lord, we just pray that you comfort all those people that are affected. ஆண்டவரே அது மாத்திரமல்ல, வெள்ளத்தின் மூலமாக ஆண்டவரே, அப்பா நிலச்சதுப்பின் மூலமாக ஆண்டவரே, இலங்கை தேசத்திலே ஆண்டவரே ஜனங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அவர்களுக்காக கூட ஆண்டவரே, அப்பா நாங்கள் ஜெபங்களை ஏறெடுக்கிறோம் So we ஆண்டவரே. pray for each and every people from Sri Lanka, Father, that are affected by problems like such. ஆண்டவரே சுவாமி வெள்ளங்கள் ஆண்டவரே landsliding and flood ஆண்டவரே we are praying for all this ஆண்டவரே காரியம் இந்த காலத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். Lord, we pray for all those who are affected by landslide and flood in Sri Lanka, Lord. ஆண்டவரே சுவாமி அது மாத்திரமல்ல, யுத்தத்தின் மத்தியிலே வாழ்கிற உக்ரைன் ஜனங்களை கூட நினைவு இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. We pray for those who are living in the midst of war in Ukraine or Palestine or Israel. ஆண்டவரே சுவாமி அப்பா அவர்களுக்கு கூட ஆண்டவரே இந்த ஆண்டவரே உமது வருகை நாட்களில் ஆண்டவரே, அப்பா உம்முடைய ஆண்டவரே பிறந்த தினத்தை கொண்டாடுகிற இந்த மாதங்களில் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை நீங்க கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் And ஆண்டவரே. we just pray that you can give them that peace and joy in these times of chaos, times of problems, times of conflict. ஆண்டவரே நீங்களே பொறுப்படுங்க, வழி நடத்துங்க, காத்துக்கொள்ளுங்க சுவாமி. That they may take responsibility and guide us, Lord. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். Ask in Jesus' name we pray, amen. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Let's welcome you in the mighty name of Jesus. இந்த நாளிலே தேவனுடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிற அந்த அட்வென்ட் நாட்களை நாங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். And so today we're celebrating the days of Advent, so coming up to God's second coming. நாங்கள் நவம்பர் மாதம் கடைசி கிழமையில முதலாவது அட்வென்ட் மெழுகுதிரியை நாங்கள் ஏற்றியிருந்தோம். And so the last week, or since the last week of November, we've been lighting a candle. நம்பிக்கை என்கிற மெழுகுதிரியை நாங்கள் ஏற்றியிருந்தோம். We lit the first candle of hope in the last week of last Sunday of November. தேவனுக்காக காத்திருக்கிற அந்த
அந்த மெழுகுதிரியை நாம் முதலில் ஏற்றியிருக்கோம். And so we lit Anticipating. the candle in anticipating of God's Jesus Christ's second coming. காத்திருப்பது என்று சொல்லுகிறது ஒரு அருமையான ஒரு காரியம், ஆனால் கடினமான ஒரு காரியம். To wait or to be patient for someone's coming is a beautiful but difficult situation. அந்த முதலாவது வருகை நாட்கள் அட்வென்ட் நாட்களிலே நாங்கள் ஒரு அங்கே ஊதா நிறத்து மெழுகுதிரியை நாங்கள் ஏற்றியிருந்தோம். And so we lit the lilac and purple candle. அது ஒரு தீர்க்க தரிசன நம்பிக்கையின் மெழுகுதிரியாக அது இருக்கிறது. And so we lit the candle of hope. அது மாத்திரமல்ல, தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த மன்னிப்பை அது வெளிப்படுத்துகிற, எங்களோட பாவத்திலிருந்து வெளிப்படுத்துகிறது என்று சொல்லி அந்த ஊதா நிற மெழுகுதிரியை நாங்கள் ஏற்றியிருந்தோம். And so we see it reveals to us the hope that we have in Jesus and the forgiveness. It represents God's forgiveness of our sins. எங்களோட அங்கே அந்த பழுப்பு நிறம் அங்கே என்ன அநேக காரியங்களை அது பிரதிபலிக்கிறது. So we see the purple color represents அது ஜெபத்தை அங்கு பிரதிபலிக்கிறது. Represents prayer. அங்கே மனிதனுடைய பாவ அறிக்கை செய்து அவனுக்கு அங்கே நம்பிக்கை உண்டு பண்ணுகிறது. And so it also represents the repentance and hope. அடுத்ததாக நாங்கள் முதலாவது கிழமை டிசம்பரிலே நாங்கள் ஏற்றியிருந்தோம் இன்னொரு மெழுகுதிரியை. And so in the first week of December, first Sunday of December, we lit the second candle. அது அங்கே நேசம், அன்பு, அதை பிரதிபலிக்கிற ஒரு மெழுகுதிரியாக அது இருந்தது. And so it was a candle of love and compassion. அது பெத்லகேமை அங்கே பிரதிபலிக்கிறதாக இருக்கிறது. அதை பெத்லகேம் மெழுகுதிரி என்று கூட அதை அழைப்பார்கள். Sometimes referred to as the candle of Bethlehem, as it represents Bethlehem. ஏனென்று சொன்ன முதல் தேவனுடைய அன்பை பிரதிபலிக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, பெத்லகேமை அது பிரதிபலிக்கிறதாக இருக்கிறது. It represents either the love of God or also Bethlehem. அங்கு பெத்லகேமிலே அங்கே நடந்த எங்களுடைய தேவனுடைய பிறப்பை அது நினைவு கூறுகிறதாக அது இருக்கிறது. It reminds us of God's birth. அவர் ராஜாதி ராஜா என்று சொல்லுகிற அந்த காரியத்தை அது வெளிப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது. He's the King of Kings and it reveals this to us. இந்த நாளிலே நாங்கள் மூன்றாவது மெழுகுதிரியை நாங்கள் ஏற்றப் போகிறோம். So we've lit the third candle. முதலிலே ஈரர் ஏற்றியிருந்தால், இரண்டாவது மெழுகுதிரியை ஆண்டவா ஏற்றியிருந்தார். இன்றைய நாளிலே மூன்றாவது மெழுகுதிரி சந்தோஷம், என் உலகத்துக்கு சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்த அதை பிரதிபலிக்கிறதாக அது இருக்கிறது. So Adonai lit the second candle and Sister Eden lit the first candle, and now we are going to light the third candle of joy. அது என்ன சொல்றது, இடையர்களுடைய மெழுகுதிரி என்று கூட அதை சொல்லுது. ஷெப்பர்ட்ஸுடைய மெழுகுதிரி என்று அதை சொல்லப்படுகிறது. Also known as the shepherd's candle. நாங்கள் ஏனென்றால் நீங்க நினைவு பார்க்க வேண்டும், அங்கே தேவனுடைய பிறந்த நாளை அங்கே அறிவித்த பொழுது அவர் அங்கே என்ன செய்தார்கள், அவர்கள் அங்கே சந்தோஷப்பட்டு அங்கே அவர்கள் களி கூர்ந்தார்கள் என்று அந்த வார்த்தை சொல்கிறது. We see that the shepherds were rejoicing when they found out, or when they came to see the baby. அங்கே இயேசு பிறந்தார் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அங்கே முன் அறிவித்த பொழுது அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். They found out that Jesus was going to be born. They were one of the first people to know, and they rejoiced. லத்தீன் பாஷையிலே இதை கௌடெட்டா சண்டே என்று கூட சொல்லுவார்கள். In Latin, it's also called the Gaudete Sunday. பிலிப்பியர் 4 அதிகாரம் 4:5 இப்படியாக சொல்கிறது. In Philippians chapter 4 verse 4-5. கர்த்தருக்குள்ளே அங்க என்ன சொல்லுங்க, சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று சொல்லி அங்கே தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது. Rejoice the Lord always. அதை மறுபடியும் சொல்லுங்க, கர்த்தருக்குள்ளே எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள். ஆமென். Rejoice in the Lord always. Amen. அந்த மெழுகுதிரி அது ஒரு ரோஜா பூ நிறத்திலே உள்ள ஒரு மெழுகுதிரியை நான் இந்த நாள் ஏற்றப் போகிறோம். So that candle is pink. ஏனென்று சொன்னால் சந்தோஷத்தை பிரதிபலிக்கிறதாக இருக்கிறது. Because it's associated with joy. ஏனென்றால் அங்கே சந்தோஷத்தை அந்த மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே சந்தோஷம் என்ற மெழுகுதிரியை நாங்கள் ஏற்றப் போகிறோம். And on third Sunday, we're lighting the candle of joy. எங்களுடைய மனம் திரும்புதல்களை அங்கே மனம் திரும்பி நாங்கள் சந்தோஷத்துக்கு நேராக அங்கே தேவனுடைய பிறப்பை எதிர்பார்க்கிற இன்னொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இது கருதப்படுகிறது. So in the past 2 weeks, we've been focusing on the theme of repentance and the theme of looking at Christ's sacrifice. But now we're moving on to celebration of Jesus Christ. இந்த வேளையில கூட நாங்கள் அந்த மெழுகுதிரியை நாங்கள் ஏற்றப் போகிறோம்.
So we're going to light the third candle now. அங்கே சந்தோஷம் என்னும் மெழுகுதிரியை நாங்கள் இந்த நாளில் ஏற்றிருக்கிறோம். And so we lit the candle of joy. ஏனென்று சொன்னால் அங்கே இருளில் வாழ்ந்த மக்கள் அங்கே ஒரு வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். Meaning the people that lived in darkness saw light. அவர் எங்களுக்கு வெளிச்சமாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். Because he came to this world as a source of light. அந்த வெளிச்சத்தை அவர் எங்களுக்கு அவங்க உண்டாக்கினவரும் அவர்தான். So he also created and formed this light. ஏனென்றால் அந்த தெய்வம் இந்த பாவ இருளில் வாழ்ந்த ஜனங்களுக்கு சந்தோஷத்தை அந்த வெளிச்சமாக கொண்டு வந்தார். ஆமென். Because that God, he brought joy to the people who were living in darkness. எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை இந்த நாளில அது இருளாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்க சிந்தித்து பாருங்க. So how many of your lives today are in darkness? அப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த நாளில அது இருளிலே இருக்குமா என்று சொன்னால் அந்த வெளிச்சம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக தேவையாக இருக்கிறது. And so if you feel like your life is in darkness right now, then you need God's light, Jesus' light within you. ஏனென்று சொன்னால் அவர்களே நாங்கள் எப்பொழுதும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நீங்க சந்தோஷமா இருங்கள் என்று சொல்லி அங்கே நாங்கள் சொல்லப்படுகிறது பார்க்கிறோம். And so we ask it says always be happy. Always be joyful and always rejoice in the Lord always. ஏனென்றால் அவருக்குள்ளே மகிழ்ச்சியாக இருப்பதுதான் எங்களுக்கு உரியதான காரியம். Because being joyful in him is what we are put to do. அவருக்குள்ள சில வேளை இருளின் வாழ்க்கையில நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். So we may be living a life of darkness. நீங்க சொல்லலாம் அந்த சந்தோஷத்தை நான் என் வாழ்க்கையில பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது என்று சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம். So you might think, oh, I cannot attain this life, attain this happiness and joy in my life. இந்த நீங்க சொல்லுகிற இந்த சந்தோஷத்தை நான் பெற்றுக்கொள்வது எப்படி? How can I attain this joy in my life? அங்கே பிலிப்பியர் 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை நான் வாசிப்போம் என்று சொன்னால். So if we read Philippians chapter 1 verse 21. பாருங்க இதை எழுதுகிற பொழுது அப்போஸ்தலர் பவுல் அவர்கள் எங்கே இருந்தார் என்று சொல்லி நான் பார்ப்போம் என்றால். So where was Apostle Paul when he wrote this message? அவர் இங்கே ஜெயிலில இருந்து இந்த வசனத்தை அங்கே எழுதுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். He wrote this message from the jail. அவர் சிறையில இருந்து அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை சொன்னதனால அவர்கள் அங்கே அவரை பிடித்து அந்த சிறையிலே போட்டிருந்தார்கள். So when he was in prison, they put him in prison for spreading the word of God. அப்போ அவர் எழுதுகிற இந்த வார்த்தையை பாருங்கள். So what he writes is, அங்கே அவர் எழுதுகிற காரியம் பிலிப்பியர் 1:21 கூட சொல்லப்படுகிறது என்ன கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்படுகிறது. It says rejoice in the Lord always. ஏனென்று சொன்னால் அவர் கடந்து வந்த பாதை அவருக்கு தெரியும். அவர் இருந்த சூழ்நிலை அப்படியாக இருந்தாலும் கூட அவர் மற்றவர்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லும் பொழுது அங்கே சந்தோஷமா இருங்கள் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது பார்க்கிறோம். And so when Apostle Paul was writing the letter when he was in jail, one of his most important messages was to rejoice in the Lord always. So to rejoice in the Lord is to be joyful, happy. நாங்கள் பார்க்கும் என்று சொன்னா இந்த நாளில் நாங்கள் வாசிக்கிற பொழுது அங்கே யோவான் ஸ்நானகத்தின் காரியத்துக்கு நாங்கள் போவோம் என்றால். So if we look at John the Baptist's life, அங்கே பார்த்தால் அவர் அங்கே சிறையில் இருக்கிறார். he was also in jail. அவர் அங்கே சிறையில் இருக்கிற பொழுது அவர் அங்கே கேட்டு அனுப்புகிறார் இயேசு சொல்லப்படுகிற இயேசு நீதானோ இல்லாட்டி இன்னொரு வர வேண்டுமா என்று சொல்லி அங்கே அவர் கேட்கிறதை பார்க்கிறோம். And so when he is in jail, he asked, are you the Jesus? Are you the Messiah? நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே அப்போ அவர் அப்படி கேட்டு அனுப்பின பொழுது அங்கே இயேசு அவர்களுக்கு சொன்ன காரியம் என்ன? And what Jesus said to them was, உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் அதை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணியிருந்தீர்கள். அவருக்கு சொன்ன காரியம் என்ன? நீங்கள் கேட்கிறதையும் காண்கிறதையும் அங்கே போய் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அங்கே அவர் சொன்னதை பார்க்கிறோம். So he says is say what you hear. அங்கே என்ன அவர்கள் கண்டார்கள்? அங்கே குருடர்கள் கண் திறக்கப்பட்டது. அங்கே அநேக காரியங்கள் மரித்தோர்கள் எழுப்புகிறார்கள், முடவர்கள் நடக்கிறார்கள்.
பெரிய காரியங்களை அற்புதங்கள் அடையாளங்களை போய் அங்கே அவர்கள் சொல்றதை பார்க்கிறோம். So what they saw was that lots of people, paralyzed people began to walk, people with leprosy were healed, and many miracles were seen and heard about from Jesus. ஆம், நாங்கள் அதை ஒவ்வொரு வசனத்திலே பார்க்கலாம். மருத்துவர்கள் உயிர்த்தார்கள், குஷ்டரோகிகள் சொஸ்தமானார்கள் என்று சொல்லி அநேக காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். We see verse by verse we would read that some people, the dead came to life in Lazarus, and the lepers were healed. அங்கே பாவிகளுக்கும் அங்கே அங்கே ஏழ்மையானவருக்கு சத்தியம் அங்கே சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்லி கூட நாங்கள் பார்க்கிறோம். So we see the gospel was not only restricted to the world, according to Jesus. So இப்படி அங்கே 6 விதமான காரியங்களை அங்கே அவர்கள் போய் யோவான் ஸ்நானனிடத்திலே சொல்கிறார்கள். And so they said 6 different things to John the Baptist. ஆம், நாங்கள் அப்படியாக இந்த நாளிலே கூட அவர்தான் இரட்சகர் என்பதற்கு இது எங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. So this is our Savior. This is a representative to know that He is our Savior. ஏனென்று சொன்னால் அங்கே குருடர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. So the eyes of the blind were opened. அங்கே மரித்தவர்கள் உயிர்த்தெழுந்தார்கள். The dead came back to அங்கே life. குஷ்டரோகிகள் சுத்தமானார்கள். The lepers were healed. ஏனென்று சொன்னால் அங்கே அவர்கள் வாழ்க்கையிலே அவங்க துன்பமாக இருந்தது எல்லாம் அங்கே சந்தோஷமாக மாற்றினது. ஹalleluya. Because all of their worries were made into joy. ஆம், இந்த நாளிலே அந்த சந்தோஷம் என்னும் மெழுகுதிரியை நாங்கள் ஏற்றுகிற எங்களோட வாழ்க்கையிலும் கூட நீங்கள் அங்கே சந்தோஷத்தை தேவனோடு கூட நீங்க தேவனால நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும். And so we are able to get this joy, get this happiness only through Jesus. ஆம், இந்த நாளிலே உங்களோட வாழ்க்கையில எத்தனை காரியங்கள் இருளாக இருக்கிறது. In your life today, how many things are dark? How many things are சிலவேளை உங்க குடும்பத்திலே உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பிலே அது இருளாக இருக்கிறதா? Is there darkness in your relationship? அது மாத்திரமல்ல உங்களோட சரீரம் இருளாக இருக்கிறதா? வியாதியும் துன்பங்களும் இது மத்தியில் நீங்க கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறீர்களா? Is your life or is your body, your health of darkness? இல்லை என்று சொன்னால் உங்களுடைய வேலைத்தளத்திலே உங்களுடைய காரியங்கள் இருளாக இருக்கிறதா? Or is the situation at your workplace dark? உங்களுக்கு சந்தோஷமுள்ள செய்தியை நான் சொல்ல வந்திருக்கிறேன். So I want to tell you something good news. இந்த சந்தோஷம், அந்த ஜாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் அந்த இருளான காரியத்துல அங்கே பெற்றுக்கொள்ள அங்கே வெளிச்சம் வந்தாயிற்று. ஹalleluya. So the light is here in your life to give you that joy. நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் ஒன்று மட்டும்தான். You have to do one thing. அந்த வெளிச்சத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You have to accept that light. ஆம், இந்த இருளான உலகத்திலே அவர் வெளிச்சமாக வந்தார். ஹalleluya. In this dark world, He came as a light. ஆம், இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்காக அங்கே பெத்லகேம் என்னும் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். அந்த நல்ல செய்தி. So Jesus, the Messiah, was born in Bethlehem. ஆம், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த ஜாய் என்று சொல்லுகிற அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா என்றால் நீங்கள் அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவராக இருக்கிறீர்கள். So if you want to have the joy, if you want to have the joy of the Lord, then you have to look to Him. ஆம், இந்த நாளில உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க எத்தனை பிரச்சனைகளை நீங்க கடந்து போனாலும் அந்த சந்தோஷம் அங்கே தேவன் உங்களுக்கு நிறைவாக தர காத்திருக்கிறார். No matter how many problems you go through, God is there to give you that joy, the happiness. ஆம், இந்த மெழுகுதிரி சந்தோஷம் என்னும் ஜாய் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த மெழுகுதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் அவருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிற பொழுது அவர் அதை வெளிச்சமாக மாற்ற இருக்கிறார். ஹalleluya. So God has made this darkness in your life into light today. If you go up to Him, if you call out to Him. ஆம், இந்த நாளிலே இயேசு என்னும் இரட்சகரை அவரை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக நீங்க ஏற்றுக்கொள்கிற பொழுது அந்த சந்தோஷம் உங்கள் வாழ்க்கையில நிறைவாக வரும். So once you accept Jesus as your Savior and Messiah today, then you will be filled with His light and filled with rejoice and with His joy. ஆம், இந்த நாளில் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். I'm going to pray for you. ஆம், உங்களுக்கு அங்கே நம்பிக்கையாக அவர் இருக்கிறார். God is your hope. அவர் உங்கள் சமாதானமாக இருக்கிறார். He is your peace. அவர் இந்த நாளில் அது மாத்திரமல்ல அவர் உங்களுடைய சந்தோஷமாக இருக்கிறார். And He is also your joy. இவைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த நாளில் என்னோட கூட உங்கள் கண்களை மூடி நீங்கள் ஜெபத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள். So if you want to receive these things, then close your eyes and pray with me. ஹalleluya. ஆண்டவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நன்றி கூறுகிறோம் அப்பா. Lord Jesus, we praise you. ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. We thank you for this day. ஆண்டவரே சுவாமி, ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த நம்பிக்கைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் Lord, we ஆண்டவரே. thank you for the hope and you've given us. ஆண்டவரே நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த சமாதானத்துக்காக நன்றி Thank செலுத்துகிறோம் you for the ஆண்டவரே. peace that you've given us so far. ஆண்டவரே அந்த சமாதானத்தோடு கூட ஆண்டவரே சந்தோஷத்தை நீர் கூட்டி கொடுத்திருக்கிறதுக்காக நன்றி Lord, we செலுத்துகிறோம். thank you for the joy that you have given us on top as well. ஆண்டவரே இந்த வேளையை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் பிடிச்ச வைக்கிறேன் Lord, ஆண்டவரே. I pray for all those who are watching. ஆண்டவரே அவர்கள் வாழ்க்கையில் எந்தெந்த இடத்துல அந்த சந்தோஷம் சமாதானம் ஆண்டவரே
நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறது இந்த நாளிலே ஆண்டவரே உமது வல்லமையை நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். And so Lord, we just pray that you may fill each and every one of those people who are living in darkness, living in worry, Father, in your light. Hallelujah. ஆண்டவரே அப்பா இதை பார்த்துக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற வாழ்க்கையை மாற்றங்களை ஏற்படுத்துங்க சுவாமி. Lord, bring change and bring progress into the lives of those who are praying and watching today. ஆம் சுவாமி ஆண்டவரே அந்த நம்பிக்கை அந்த உன்னத நம்பிக்கையை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே. Lord, may that belief, may that hope in their life be there, Father. ஆண்டவரே அந்த சமாதானம் தேவனுடைய சமாதானம் வரட்டும் ஆண்டவரே. Lord, may your peace come down onto them. ஆண்டவரே உம்முடைய ஆண்டவர் அளவில்லாத சந்தோஷம் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க. And Lord, help them to receive your infinite joy. ஆண்டவரே எல்லாம் உமது கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். We give all unto your hands. எல்லாத்தையும் எனக்காக மாற்றி தந்து எனக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஆண்டவரே ஜெபம் கேட்டு நிற்கிற நல்ல பிதா. In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. நாங்கள் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. Amen. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோட கூட என்றென்றைக்கும் நடத்திருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you all. ஆம், இந்த நாளிலே நாங்கள் சொல்லப்பட்ட இந்த நம்பிக்கை அங்கே சமாதானம் சந்தோஷம் உங்களுக்கு அது நிறைவாக கிடைக்கும்படி நாங்கள் வாழ்த்தி உங்களிடத்தில் நாங்கள் விருப்பப்படுகிறோம். அடுத்த கிழமை மறுபடி சந்திக்க வரை கர்த்தருடைய நன்மை கிருபையுமே தொடரட்டும். And we pray that God fills you with His hope and fills you with His joy and His peace, and until we next meet. ஆம், எங்களுடைய இந்த ஓய்வு நாட்கள் வரப்போகிறது. இதிலே நீங்க எங்களோட கூட என்னை விரும்பினால் கடைசியான மியூசிக் லெசன்ஸ் அங்கே நடைபெறுகிறது. புதன்கிழமை நீங்கள் அதில் இணைந்து கொள்ளலாம். அதற்கு பின்பாக மறுபடியும் நாங்கள் அடுத்த வருடம் அங்கே 2வது 3வது கிழமையில நாங்கள் இங்கே இணைவோம். அப்பொழுது கூட உங்களுடைய லெசன்ல நீங்கள் எங்களோட கூட இணைந்து கொள்ளலாம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். மறுபடியும் நாங்கள் கர்த்தருக்குள்ளே உங்களை சந்திக்கும் வரை அவரை நன்மை கிருபைகளை தொடர்கிறோம். ஆமென்.